સચિબા જય સચ્ચિદાનંદ આરુષભાઈ. બેન જય સચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ કીર્તન હરી જય સચ્ચિદાનંદ નવનીતિ જય સચિદાનંદ નવનીતિ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ બેટા જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ નવનિધિ જય સચ્ચિદાનંદ જ્યોતિકા જય સચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ વિધિ ખુશી જય સચ્ચિદાનંદ આરતીબા જય સચ્ચિદાનંદ ગીતાબા સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ કીર્તન હરી શ્રીયા જય સચ્ચિદાનંદ આરુષ જય સચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ પ્રહર જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ તીર્થભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ બિહારી દાદા. જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ આત્માઓ જય સચ્ચિદાનંદ બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ જય બિહારી દાદા અનમ્યુટ કરજે. જય સચ્ચિદાનંદ બિહારી દાદા જય સચ્ચિદાનંદ બિહારી આનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ બિહારી દાદા દીપકાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ બિહારી આનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. બિહારી આનંદજી બોલો. બિહારી આનંદજી નથી સંભળાતું? મારો વોઇસ સંભળાય છે વિધિ? હા સંભળાય છે. બિહારી આનંદજી સંભળાય છે? હા જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે ત્રિમંત્ર બોલાવો. મારો અવાજ સંભળાય છે? હા સંભળાય છે. ઓકે ત્રિમંત્ર બોલાવો, બાળકો ફોલો કરેંગે. હા નમો વિતરાગાય નમો હરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો ઉવજ્જાયાણમ નમો લોય સવ્વ સાહુણમ ऐसो पंचन मुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वीसिं पद्मं हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद देव देव जय सच्चिदानंद देव डेली प्रेयर बोलिए. दादा भगवान हे दादा भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मेरे ध्यान को यानी पढ़ाई में और सत्संग में सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी कुसंगों से बुरी सोबतों से दूर रहूंगा और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार में ही करूं, यानी जो कि सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध बना रहूंगा, ताकि मैं दादा भगवान जैसा उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद. वेरी गुड. खुशी अहमदाबाद. जय सच्चिदानंद
हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सम्यक। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, और हम हैं आपके बच्चे, हमें बच्चे, बच्चे दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, वेरी गुड। अभी देखो बच्चे लोग, आज तो स्कूल का पहले दिन था, तो आज स्कूल में क्लास में कैसा रहा? टेढ़ापना, डिस्ट्रैक्शन, और आज कल बोला था ने केशव दादा ने अपना कितना ग्रेड देगा स्कूल में आज जाके ऑनलाइन, और किधर, और बाद में बिहारी दादा, खुशी परमार, हीर और तीर्थ का, और आपका एक्सपीरियंस सुनेगा कलनपुरी का। ओके, नवनीति दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मुझे स्कूल में डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था, मैं स्कूल में सिंसियर थी। वेरी गुड। खुशी अहमदाबाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था और टेढ़ापना भी नहीं हुआ था। खुशी परमार, किसी से बात मत करो, आप रिपोर्ट दो। जय सच्चिदानंद। आज मुझे स्कूल में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था। कितना ग्रेड देगा? पासिंग मार्क? क्या? सिंसियरिटी में कितना ग्रेड देगा? सिंसियरिटी मैंने ए ग्रेड पूरी तरह से किया था पढ़ाई। ओके, ग्रेड। ओके, हीर दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मुझे डिस्ट्रैक्शन हो गया था, जब मैम पढ़ा रही थी तो मुझे बायो की एक्टिविटी याद आ गई, तो मैंने अपनी फ्रेंड को बताना शुरू कर दिया था। आज मुझसे विधि भी नहीं हुई थी और आज मुझसे कलम 1 ब्रोक हो गई थी। क्या हुआ था कलम 1 में? आज मुझसे मेरी फ्रेंड का अहम और टीचर का अहम डूब गया था। टीचर का अहम डूबा तो तीसरा कलम में क्या करेंगे आप? आज मुझसे अहम ये डूब गया था कि मैम के बारे में थोड़ा बुरा बोल गई कि मैम तो ऐसी है वैसी है। ओके, तो आज स्टडी का सिंसियरिटी में कितना ग्रेड देगा हम आप? स्टडी में हाँ, मेरी सिंसियरिटी थी, और नहीं, सिंसियरिटी तो थी पर मेरा ध्यान इधर उधर जा रहा था। मैं थोड़ी देर के बाद खेलने लगती हूँ या फिर बैठ जाती हूँ, ऐसा होता है। तो कितना मैं ग्रेड कितना दूंगा? आपको खुद का कितना ग्रेड देगा आप? बहुत कम होगा। एफ? हाँ, ओके, देखो खुशी परमार पास और एफ। ओके, तीर्थ। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैं बड़ोदरा से लेट आया था, इसलिए ना आज मैं स्कूल नहीं गया था। स्कूल नहीं गया तो घर पे पढ़ा? कुछ पढ़ा? हाँ, नहीं, सो गया था। हाँ? सो गया था दोपहर को। क्या किया था? सो गया था। सो गया तो आप एफ हो गया स्टडी में। ओके, मोनिका दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे स्कूल में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था, पर जब मैं घर पे आई तो आज स्कूल में पूरा मेरा रिजल्ट आ रहा था। मेरा पहले एग्जाम में मैंने मैथ्स में और साइंस में बहुत ही लो मार्क्स लिए थे, पर इस बार मेरे ज्यादा आए हैं। पहले मैंने साइंस में सिर्फ 100 आउट ऑफ 47.5 ही आया था, पर इस बार मेरे साइंस में 85 आया है 100 के साथ। और मैथ्स में पहले मुझे 59 आउट ऑफ 100 आया था, पर इस बार मुझे
70 आउट ऑफ 100 आया है। और फिर मैंने बाकी सब्जेक्ट में इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो मुझे ऐसा लगा, तो सोशल में थोड़ा कम आ गया बहुत ही, तो इसलिए जब भी संसाधन कर रही थी तो मुझे वही आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया, इतना कम कैसे आ गया है। और आज कलम पी और एफ स्टडी में एग्जाम पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कोई होमवर्क भी नहीं मिला। नहीं हमने पूरा पी के एफ आप खुद केशव दादा ने बोला खुद स्कोर करने का, दीपक दादा नहीं देगा स्कोर आपको। साइंस में मैथ्स में आया है बट सोशल में कम हो गया पूरी तरह, तो और उसमें अभी मैं आप जवाब नहीं देते हमको पी और एफ। पास तो ओके दादी माँ। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने किसी की मदद नहीं की। 3 मंत्र और 9 कलम मैंने नहीं बोली। खुशी दीदी। सच्चिदानंद, आज मैंने पढ़ाई नहीं की थी। एफ वैसे बोलो एफ। एफ। हाँ तो ये सब ग्रेड लिखना, बाद में मालूम पड़ेगा क्या होता है। श्रेया दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मेरे स्कूल में डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था, पर जो होमवर्क आया था उसमें से एक ही होमवर्क हुआ, मेरा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं हुआ, तो मेरा ग्रेड सी होगा। कीर्तन हरी। जय सच्चिदानंद। आज है ना, आज मैंने है ना, मम्मी ने जो बनाया था वो है ना मैंने नहीं खाया था, क्योंकि आज मम्मी है ना आधार कार्ड लेने गई, फिर खाना है ना बनाया, इसीलिए हमारा ट्यूशन होता है 3 o'clock का और मम्मी 3 o'clock का, इसलिए उनको छोड़कर आई खाना बनाया इसीलिए। तो आपने खाना नहीं खाया आज? नहीं, मम्मी ने लंच बॉक्स भर दिया था, ठेपला भर दिया था इसलिए। ओके ओके कीर्तन। आज मैंने किसी के साथ गुस्सा नहीं किया था, और आज मम्मी ने जो बनाया था वो खा लिया था, और आज मैडम ने मुझे वेरी गुड भी कहा था। वेरी गुड। डेब्रा वाला कौन नहीं है पसंद? किसको डेब्रा पसंद है? अनन्या दीदी को पसंद है। ओके रिपोर्ट बोलूं? हाँ बोलो बोलो। जय सच्चिदानंद। आज मुझे स्कूल में स्टडी में कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था। पी, आज पी ग्रेड। ओके आपके साथ कौन है? अपूर्वा। अपूर्वा बोलिए। जय सच्चिदानंद। आज हमारे ऑनलाइन क्लासेस में मुझे डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था। पी। ओके। और आप दोनों, अपना दादा तो केलनपुरी था, आप क्यों नहीं आए केलनपुरी? क्योंकि दादा और बा आनंद है और हम मोरबी है, इसलिए। तो क्या हो गया? और मेरे टेस्ट चल रहे हैं। अच्छा एग्जाम की नजदीक आ रही है। ओके that's a good excuse. आरुष। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे स्टडी में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था, आड़ाई भी नहीं हुई थी। कितना ग्रेड आप देंगे खुद को? सी। ओके प्रहर। हाँ, जय सच्चिदानंद। प्रहर अनम्यूट कीजिए। जय सच्चिदानंद। आज मैंने पढ़ाई 1 hour की थी, और आज स्कूल में मैं ऑनलाइन गया था क्योंकि स्कूल बंद है, क्योंकि एक कोविड का केस आया है हायर स्टैंडर्ड में हमारे स्कूल। आपका ग्रेड बोलिए, ग्रेड बोलिए। 3rd दरअसल 3rd स्टैंडर्ड में। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने आज 2 hours स्टडी की थी, और मेरे को आज स्कूल में डिस्ट्रक्शन हो गया था। मेरे बाजू में जो बैठता वो मेरे को बार बार बुला रहा था, इसलिए डिस्ट्रक्शन हो गया था। तो ग्रेड बोलिए, आप फेल हो गया। सम्यक। हाँ, जय सच्चिदानंद। तो मेरे स्टडी में तो डिस्ट्रैक्शन नहीं आया था, और पी, और मेरी ये प्रथम परीक्षा थी, उसमें गणित और अंग्रेजी में 12 मार्क्स आए थे, और दूसरी
यूनिट टेस्ट था, उसमें अंग्रेजी में 30 में से 28 और गणित में 25 आया। ओके, गणित में 25 है क्या? आउट ऑफ हाउ मेनी? क्या? 25 out of how many in mathematics? 30 Out of 30. Okay, okay, very good. तो अभी बच्चे लोग को आप एवरीडे लिखने का ये स्कोर दादा की ये स्टडी प्रेयर करते हैं, उसके फायदा होता कि नहीं वो देखने का है। लास्ट टाइम से अच्छा स्कोर आया कि नहीं आया? सम्यक? लास्ट टाइम से अच्छा स्कोर आया कि नहीं आया? हाँ आया। हाँ, तो ऐसे दादा को ऐसे बोलो कि दादा का कृपा हमारे पे चल रही है। ये आप काम करते हैं, पर कृपा किसकी होती है सम्यक? दादा भगवान की। हाँ, तो ऐसे ये सब लक्ष्य में रखने का। आई थिंक आई गॉट एवरीबॉडी। दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। ओ एक मिनट इताक्षीबा। इताक्षीबा अनम्यूट करने का है। ओके, अनम्यूट। जय सच्चिदानंद। आज हमारे स्कूल में तो कोविड के केस है, इसलिए हमारे स्कूल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। तो मैं ऑनलाइन हूँ, इसलिए मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था, लेकिन ट्यूशन में मुझे डिस्ट्रैक्शन हो गया था क्योंकि एक लड़का सबको बहुत हंसा रहा था ना, इसीलिए। ओके, देव। जय सच्चिदानंद। आज मुझे किसी भी चीज में डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था और पढ़ाई में भी नहीं हुआ था। आज मैं ट्यूशन में भी सिंसियर रहा था और स्कूल में भी। और आज मैंने एक्सरसाइज 16 विजिट की थी। आपका ग्रेड? पी सी। ओके, दीपक दादा। एक ये सारी परिस्थिति में हमें समझना यही है कि कंडीशंस तो चेंज होती जाएगी, लेकिन हमारा बाबी जी है ना, डेंटिस्ट है, दांत के डॉक्टर, वो हमारे भतीजे को जब पढ़ाते थे तब ऐसा बताते थे कि पास होने के लिए मुझे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्कूल में जाता हूँ, ट्यूशन में जाता हूँ, तो नॉर्मल मार्क्स आने के लिए तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मैं पढ़ाई करता हूँ, वो पढ़ाई क्यों करनी है? क्योंकि 80-90 प्लस आना चाहिए। तो अगर आप पढ़ाई करते हैं तो 80-90 प्लस क्यों नहीं आते, ये प्रश्न हमें अपने आप को करना है। क्योंकि हम इतने डम तो नहीं है ना, बुद्धू नहीं है ना, कि हम बुद्धू है। इतना ट्यूशन में जाते हैं, क्लासेस स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, तो 80-90 प्लस है ना। आप सोचो कि अगर 100 मार्क्स का ग्रेड में हमने हिसाब निकाला तो 80 प्लस अगर 90 प्लस नहीं आता है तो हमारी परिस्थिति क्या है, ये समझ में आया? आपके भी पासिंग मार्क्स 35 है, 35% के 40% क्या है? अब हाँ, पासिंग मार्क्स कितने हैं? 40? चलो, तो पास तो हो ही जाएंगे, इतना आप ट्यूशन में जाते, क्लास में जाते हैं, यानी स्कूल में जाते, आप पढ़ाई भी करते हैं तो 80-90 प्लस होना ही है। वरना मतलब क्या है? आप खेलते भी नहीं है, पढ़ते भी नहीं है, आप खेलते भी नहीं है, पढ़ते भी है, फिर भी मार्क्स कम क्यों आते? तो इसका हिसाब निकालो, देयर इज समथिंग रॉन्ग। और हम ये स्टडी प्रेयर बोलते हैं, दादा को प्रार्थना करते हैं, तो ये देयर इज सम मिस्टेक, कहीं पर बहुत बड़ी गलती हो रही है जो हमारा मार्क्स खा जाती है, उसे ढूंढना पड़ेगा। और ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, वो बहुत बड़ा काम करता है। हमारी चित्त की शक्ति टीवी और मोबाइल
और फिर जैसे वैसे जो सब टाइम पास करते हैं ना, इसके लिए सोचो आप। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। आप बिहारी दादा, आपने सुना, आप थोड़ा बात करिए, बाद में एक्सपीरियंस सुनेगा पीर का, खुशी का और तीर्थ का। बच्चे लोग अच्छी तरह से पढ़ाई भी करते हैं और अगर उसको डिस्ट्रैक्शन हो जाता है तो वो उसकी जानकारी भी देते हैं, तो वो अपना पक्ष नहीं लेते हैं और जैसा है वैसा बता देते हैं। वो बहुत ही अच्छी बात है, वो बहुत ही अच्छा गुण है। और दीपक आनंद जी ने जो बताया कि आप ट्यूशन जा रहे हो, पढ़ते भी हो, तो 80-90 अब आना चाहिए, ऐसा हमारे लक्ष्य होना चाहिए, बराबर। क्योंकि जिस हिसाब से हम मेहनत कर रहे हैं, जिस हिसाब से हम पढ़ाई कर रहे हैं, इस हिसाब से वो आना चाहिए, बराबर। वो खेलने का टाइम रखा है थोड़ा। हाँ वो खेलने का टाइम है। अगर कोई अच्छी किताब है, कोई ज्ञान देने वाली किताब है, वो पढ़ने का, खेलने का, वो भी, इसका भी टाइम रखने का है और साथ साथ में ये सब करने का है, बराबर। तो आप लोग ये सब करते हैं ना? बिहारी दादा, रीडिंग तो कोई नहीं करते हैं। रीडिंग क्यों नहीं करते? टीवी होता है ना, टीवी में रीडिंग करते हैं। खुशी को सामने रखो। रजनीकांत दादा, हाँ, आज मैंने रीडिंग की थी। हाँ, तो ऐसे बताओ ना, क्या रीडिंग किया था आपने? मैं जब केलनपुर मंदिर गई थी ना, तो वहाँ मैंने दादा भगवान की ग्लिम्पसेस ऑफ दादा पुलिन दादा ने जो लिखी थी ना, वो वाली बुक मैंने आज रीड की। मैंने वहाँ से 4 बुक्स ली है रीड के लिए। उसमें से कल हमको 2-3 सेंटेंस बताना, ओके? हाँ, मैंने 5 टॉपिक्स आज रीड किए हैं। ओके, तो लिखना। बच्चे लोग, आप जो अच्छी किताब पढ़ते हैं ना, तो एवरीडे हमको बताना 1-2 सेंटेंस। हाँ, बोलिए खुशी परमार। आज मैंने भी केलनपुर से एक बुक ली थी और अब मैं सत्संग के बाद वो पढ़ूंगी। कौन सा किताब? आप्तवाणी 1। वो तो बहुत बढ़िया। ओके, बच्चे लोग, जो केलनपुरी जाता है, मैंने दीपक दादा को बोला है कि सबको छोटी छोटी किताबों देने का। कोई लेके आया? हाँ, मैं लाई हूँ ना। मैं 4 बुक्स लाई हूँ। वेरी गुड। खुशी परमार, नेक्स्ट टाइम जाके लेके आना। मैं भी एक बुक लाई हूँ। लेके आना। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके ओके ओके, वेरी गुड। ओके, अभी ओके, अब खुशी परमार, आप केलनपुर जाके आए, आपका एक्सपीरियंस बताइए। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैं केलनपुर 3 दिन गई थी और वहाँ मुझे बहुत ही मजा आया। 3 दिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे जोधपुर में जो शिविर का आयोजन होता है, वैसा मुझे यहाँ पे फील हुआ था। और 3 दिन मुझे बहुत ही आनंद आया। वो गरबा खेलने में, सत्संग में, अंताक्षरी खेलने में, सब में मुझे बहुत आनंद आया था और बहुत ही अच्छा लगा वहां जाके। जोधपुर जैसा मुझे फील हुआ 3 दिन तक। ओके, दो तीन चीज आपने क्या ग्रहण किया, वो बताइए। हाँ, कौन सी बात अच्छी लगी? हाँ, आज गुस्सा नहीं करना चाहिए मुझे, ऐसा मैंने किया था, लेकिन फिर आज हो गया था। और सिंसियर रहने का मैं सुबह में विधि करती हूँ। फिर ट्यूशन जाने के लिए बहुत ही जल्दी झड़प से बोल जाती हूँ। इसलिए मैंने ये भी नक्की किया था कि आज मैं अभी से एकदम धीमे से समझ के 5-5 बार विधि करूंगी। और पर आज मैंने नहीं की थी, क्योंकि आज मैं लेट उठी थी और किसी को हर्ट नहीं करूंगी, ऐसा मैंने नक्की किया था।
और ये तो आपके साथ दो दादा था, दो दादा ने कुछ एक भी सेंटेंस नहीं बोला आपको? नहीं, बहुत सारे सेंटेंसेस बोले थे। कौन सा दादा? सभी आपका पुत्र आए थे सत्संग में। हाँ नहीं, सभी ने आपको तो ये मैं आपका रियल दादा की बात कर रहा हूँ। क्या? कांति दादा और बिहारी हाँ, दादा की मैं बात करता हूँ। उन्होंने भी सब कुछ बोला था। क्या बोला था? वो नहीं तो रजनी दादा, हाँ भूख नहीं थी साथ में, हाँ नहीं थी ऐसे ही साथ में। हाथ हिलाते हिलाते आए थे, ओ गरबा अच्छा। खेलने के लिए आए थे। क्या ओके, करेंगे अभी बोलो। नेक्स्ट टाइम सब टीचर को बोलना पड़ेगा कि ऐसे करो। ओके ओके ओके। हीर दीदी, आपने तो प्रेयर बोला था, दूसरा क्या आपने हाँ, उधर से लेके आई? मैंने वहाँ जो अनुभव किया था वो बहुत आनंद आया था। मुझे लगा कि मेरा एकदम से फ्रेश हो गई थी, और वहाँ मैंने जाके सीखा ना, तो दादा ने मुझे बहुत कुछ समझाया था। मैंने कांति दादा से पूछा था कि दादा की दृष्टि से लिबर्टी का मतलब क्या है, तो उन्होंने मुझे वो भी समझाया था। ओके, दूसरा अब शिविर में क्या हुआ था? शिविर में मैंने निमेश दादा से दादा के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें सुनी थी। और वहाँ मैंने ये निश्चय किया था कि मुझे जो बनना है वो मैं बड़ी होके बनूंगी, और विधि नियम सर करूंगी, और एकदम अच्छी बन जाऊंगी। टीवी मोबाइल सब कुछ छोड़ना है मुझे, इसलिए आपको क्या बनने का है? मैंने निश्चय किया है कि मैं डॉक्टर या फिर साइंटिस्ट बनूंगी, पर अभी भी मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या बनूं। तो मैंने वहां पूछा, तो सभी ने कहा कि तुम्हें साइंटिस्ट बनना चाहिए, तो अभी मैं वही बनूंगी। ओके, वेरी गुड। और पहले क्या बनने का है? पहला निश्चय क्या है बनने का? पहला निश्चय मैं मतलब समझी नहीं। पहला निश्चय क्या होना मांगता है? मैं विधि ये नियम सर डॉक्टर साइंटिस्ट का तो दूसरा हुआ, पहला क्या होना मांगता है? पहले नहीं पता। किसको मालूम है? क्रिस बोलिए। दादा जैसे बनने का, वेरी गुड। दादा भगवान जैसा बनने। वो आपको एवरेज प्रेयर तो 2 दफा करते। ओके, तीर्थ आपका एक्सपीरियंस बोलिए। तीर्थ। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज क्या मुझे केवलपुर में मुझे मजा आया, और मैं बिहारी दादा के क्लास में ही था, वहाँ वो हो रहा था तब। आपने क्या उधर से एक दो चीज क्या ग्रहण किया? मैंने वहां से किताबें लिखी। ओके, अभी किताब पढ़ के बोलने का। ओके ओके, किसी को और आपका बिहारी दादा, आपका कितना जो बच्चों के साथ क्या कुछ एक्सपीरियंस था वो? बच्चे सब मिले, जय सच्चिदानंद हुआ, और गरबे में सब साथ में थे। बहुत अच्छी तरह से सबने खेला और आनंद हो गया। दादा भगवान का असीम जय जयकार हो, गाते गाते और गरबा गाते गाते सब आनंद और बिल्कुल फ्री हो गए। मैं भी फ्री हो गया, बच्चे लोग भी फ्री हो गए। वेरी गुड। सबको आनंद आया। अच्छा, आपने बच्चों की शिविर ने क्लास लिया था? नहीं। अच्छा, वो क्लास में नहीं आया मैं। ओके ओके ओके, वेरी गुड। ओके, किसी का क्वेश्चन है आज? तो देखो बच्चे लोग, हम एवरीडे अभी किसी को 2 लाइन पद बोलने के हैं, किसी को कुछ पढ़ा उसका 2 लाइन बोलने का है। ओके, नवनी दीदी आपका क्वेश्चन है? हाँ, मुझे क्वेश्चन था। वो एक बोलिए। प्रेयर है ना कि તમે જુદા છો અને નવનીતિ જુદી છે, वो प्रेयर में बोल सकती हूँ? क्या बोला?
हे શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે જુદા છો અને નવનીતિ જુદી છે मैं प्रेयर बोल सकती हूँ? हाँ बोलिए। मैं पूछ रही हूँ कि मैं प्रेयर बोल सकती हूँ, मैंने ज्ञान नहीं लिया इसलिए। बिल्कुल क्या मैंने सुना ही नहीं, क्या बोला बिहारी दादा? कि वो ऐसा बोल रही है कि નવનીતિ જુદી છે અને હું જુદો છું, એ બોલી શકાય? મારાથી મેં જ્ઞાન લીધું નથી તો માથી બોલી શકાય? हाँ जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। तो उसको लाओ, सामने लाओ। वो सामने ही है, सामने ही है, वो बोलेंगे तो आ जाएगा। हाथ ऊंचा आपको किया घुमाना, है, आपको घुमाना पड़ेगा। हाँ हाथ ऊंचा किया है उसने। कहाँ पे है? आप बोलो, सुन रहे हैं हमारे आपके फोन पे रिस्ट्रिक्शन होता है, स्क्रीन बदलना पड़ेगा। मुझे किसके साथ बात करनी है वो तो पता चलना चाहिए ना। अरे लेकिन हमको दिखाई देता है, आपका कंप्यूटर नहीं है ना, इसलिए। हाँ तो मैं नवदीदी आप बोलिए तो आ जाएगा। नवदीदी बोलिए आप। हाँ वो मेरा क्वेश्चन था कि ओके हे शुद्धात्मा। हाँ बराबर बराबर। तो अभी क्या करना है कि ये जो बात है ना, जिन लोगों ने ज्ञान ली है, जिसके पास ये दृष्टि है, उसके लिए ये बात है। और आपको जो भी प्रार्थना करनी है तो वो हे अंतर्यामी परमात्मा वाली जो प्रार्थना है ना, हाँ आप हर एक जीव में विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है, तो वो प्रार्थना आपको करनी है। बराबर? हाँ अभी ये आपके लिए नहीं है, जिन लोगों ने ज्ञान लिया है, जिसको ये दृष्टि प्राप्त की है, उनके लिए ये बात है। बात समझ में आई? हाँ हाँ बस, तो आपको वो प्रार्थना करनी है। हाँ अभी आपको जो प्रार्थना करनी है, त्रिमंत्र, नमस्कार विधि, 9 कलमे, शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना और दादा भगवान का असीम जय जयकार हो, ये 5 चीज आपको हर रोज करने की है। फिर आपको वो ज्ञान लेने का मौका मिलेगा। बराबर? हाँ हाँ हाँ, तब तक ये प्रार्थना करते रहने का है। जिन जिन लोगों को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए दादा भगवान ने ये प्रार्थना दी है। और ये प्रार्थना सभी देवी देवताओं को और जितने भी कल्याणकारी पुरुष है, उन सभी को नमस्कार है। और जो 9 कलमे है और शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना है, तो उनमें हमारे मन वचन काया से जो भी दोष हो गए हैं और हो रहे हैं, उन सभी की क्षमा मांगते हैं। बराबर? तो इस तरह ये जो 5 प्रार्थना है, वो आपको भीतर से प्योर करती है। और भीतर से जितने भी दोष होते हैं, हो रहे हैं, वो सभी के लिए क्षमा मांग मांग के अंदर क्लियर हो जाता है। और जब क्लियर हो जाता है, तो फिर जब आप ज्ञान लेते हैं, तो वो ज्ञान तुरंत ही फलीभूत होता है। बात समझ में आई नवनिधि? आपको आता है ये प्रेयर, शुद्धात्मा प्रति प्रार्थना आपको आता है? अभी नहीं ये आता। अंतर्यामी परमात्मा वाली तो कल ये पक्का करके कल बोलने का। ओके ठीक है। मासी को मम्मी को बोलना आपको सिखा दे। ओके खुशी परमार। जय सच्चिदानंद। बिहारी दादा, आपने जो बताया कि वो नहीं बोलना चाहिए, तो जब मुझे चोट लगती है या कुछ मम्मी बोलती है, तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि ये तो मम्मी खुशी को बोल रही है, नहीं मैं तो शुद्धात्मा हूँ, ऐसा मैं बोलती हूँ। या तो फिर चोट लगती है तभी मैं यही बोलती हूँ, तो मुझे भी नहीं बोलना चाहिए। आपने ज्ञान लिया है? नहीं। हाँ, तो अभी वो बोलने का जरूरत नहीं है, वो होने के बाद बोलने का है। जब वो ज्ञान दृष्टि आपको मिले,
हाँ और वेदांकन होए हाँ कि ज्ञान दृष्टि जो ज्ञान प्राप्त होता है, तो ज्ञान में क्या होता है? तो खुशी का मन वचन काया और उसका क्रोध मान माया लोभ वो क्या है, और उसके जो जानने वाला है, जो परमानेंट है वो क्या है, वो शुद्धात्मा है। तो वो जब वेदांकन होता है हाँ और वो प्रयोग में से आप पसार होते हैं, तब ये इस तरह से समाधान लेने का है। हाँ अभी तो जो समाधान लेना है, तो कभी खुशी को दुख हो रहा है, खुशी को तकलीफ हो रही है, तो क्यों हाँ हो रही है? मम्मी बोलती है तो वो क्यों पसंद नहीं है? हाँ मम्मी बोल रही तो क्यों चुप रहा है? कुछ काम अच्छा नहीं हुआ है इसलिए वो बोलती है, तब ऐसा होता है कि मम्मी खुशी को बोल रही है, ऐसा होता है। हाँ, तो आपको तो ऐसा रखने का है कि मेरा काम परफेक्ट नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए मम्मी खुशी को डांट रही है। हाँ ठीक है। बराबर। हाँ तो वो कोई डांटेगा तो पसंद तो नहीं आएगा। नहीं। हाँ, लेकिन मम्मी आपको परफेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? परफेक्ट। परफेक्ट कर रही है। मम्मी के साथ तू रहती है, मम्मी का अनुभव है, हाँ और वो जो बताती है उस हिसाब से आपको करना है। हाँ नहीं करना है तो मम्मी थोड़ी डांटती है, तो खुशी को वो सिंसियरली लेने का है को कि ये क्यों नहीं हो रहा है, हाँ मुझे इसमें से बाहर निकलना है। समझे? हाँ हाँ, तो इस तरह से वो खुशी का जो भी गलती होए, वो खुशी को स्वीकार करनी है। हाँ बराबर। और जो भी हमको बताते हैं, जो भी हमको अंगुली निर्देश करते हैं, तो वो सभी को ख्याल में रखकर हमको परफेक्ट होने का है। बराबर। हाँ बात समझ में आई? हाँ हाँ खुशी? हाँ हाँ, और वो जो बात है वो ज्ञान लेने के बात है। बराबर। हाँ ठीक है। ओके, तो कल हीर दीदी आपको दो सेंटेंस 3 सेंटेंस बोलने का है, और विधि दीदी आपको दो लाइन पद का बोलने का है। ओके। जय सच्चिदानंद एवरीबॉडी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन। हाँ जी, जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहब। जय सच्चिदानंद। बिहारी आनंद जी साहब जय सच्चिदानंद। दीपक जय आनंद जी जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी, आप बुक नंबर 36 पानू नंबर 153, तारीख 24/10/73 73, दादा दरबारे धनतेरस। नीचे पेज 84 of 110। બોલીએ। જી સર, બોલો બોલો। મિડલ માં છે આ વચ્ચે છે, એમાં દાદા ભગવાન કે છે કે સ્થૂળ પ્રયોગ કે અદ્ભુત સાથી કે જ્યારે જ્યારે પેલા બે લીટી કહ્યું છે દાદા ભગવાને બિહારી આનંદજી સાહેબ, એ બે લીટી દાદા ભગવાને કહી છે, અને પછી નીચે આપણો ક્વેશ્ચન આવે સાહેબ। બરાબર। हाँ, तो पहला एमा दादा भगवान कहे छे कि स्थूल प्रयोग अद्भुत साथी छे कि ज्यारे ज्यारे सूक्ष्म समाधि करावी पड़ती हती त्यारे अगाउना ज्ञानीओने सूक्ष्म प्रयोग करवो पड़तो हतो। ते उपवास वगैरे करावे जे मुश्केली भर्यो हतो, पण आ तो आ काळनुं आश्चर्य छे कि स्थूल प्रयोगे એટલે કે તમે ગમે તેવા કપડા પહેરીને, ગમે તે ખાઈને પીને
અને જેમ છો તેમ સંસાર છે એમ. તો સ્થૂળ પ્રયોગ હવે આવ્યું આપણું કે સ્થૂળ પ્રયોગે રહીને પણ તમને સૂક્ષ્મ સમાધિ કરાવે તેવા આ આશ્ચર્ય કાળના અદ્ભુત સર્વજ્ઞ શ્રી દાદા ભગવાનની બલિહારી છે. થોડો પ્રકાશ આપો ને. હવે દાદા શું કહે છે કે સ્થૂળ પ્રયોગ એટલે શું હાજી. કે તમે જે કઈ પણ ધર્મ કરતા હોય, તમે જે કઈ પણ રીતે રહેતા હોય, તમારો જે કઈ પણ વેશ હોય, હા, એટલે એ સ્થૂળમાં બધી જ ભૂલો હોવા છતાં જ્ઞાની પુરુષની કૃપાથી તમને હું શુદ્ધાત્મા છું એવું પ્રાપ્ત કરાવે છે. એટલે સ્થૂળ પ્રયોગમાં સૂક્ષ્મ સમાધિ એટલે શુદ્ધાત્મા ભગવાનને જાગ્રત કરી દે છે સ્થૂળ પ્રયોગમાં. કરેક્ટ. સમજાય? હાજી. હવે સ્થૂળ પ્રયોગ એટલે તમે જેવા છો એવા, જે કઈ પણ છો એ, પણ જ્ઞાની પુરુષની કૃપાથી આખો એ પ્રયોગ થાય છે. અને નહીં તો કેટલી બધી તમને ઉપવાસ કરાવે, આટલો આ માળા કરો, આટલું આમ કરો, એમ બધું કરી કરાઈને આખો એ પ્રયોગ થાય. આ દાદા ભગવાનની કૃપાથી આ સ્થૂળ પ્રયોગમાં તમને આખી સૂક્ષ્મ વસ્તુ એમની કૃપા થકી તમને એ અંદર ભગવાન જાગ્રત કરી દે છે. સ્થૂળ પ્રયોગ અદ્ભુત સાથી જ્યારે જ્યારે સૂક્ષ્મ સમાધિ કરાવી પડતી હતી ત્યારે અગાઉના જ્ઞાનીએ સૂક્ષ્મ પ્રયોગ કરવો પડતો હતો. તે ઉપવાસ વગેરે કરાવે, જે મુશ્કેલી ભર્યો હતો. પણ આ તો આ કાળનું આશ્ચર્ય છે કે સ્થૂળ પ્રયોગ એટલે ગમે તેવા કપડા પહેરીને, ગમે તે ખાઈને પીને અને જેમ છો તેમ સંસાર સ્થૂળ પ્રયોગે રહીને પણ તમને સૂક્ષ્મ સમાધિ કરાવે એવા આ આશ્ચર્ય કાળના અદ્ભુત સર્વજ્ઞ દાદાની બલિહારી છે. એટલે પહેલા આ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવી હોય, હું શુદ્ધાત્મા છું એવો પહેલાના જે મુનિ હોય, જ્ઞાની હોય, તો એમને આ સ્થૂળ પ્રયોગ કરાવવો હોય તો કેટલા તમને ઉપવાસ કરાવે, જાપ કરાવે, મનની શુદ્ધિ કરાવે, દેહની શુદ્ધિ કરાવે અને પછી આ સૂક્ષ્મ પ્રયોગ કરાવી શકે. જ્યારે આ જ્ઞાની પુરુષની કૃપા એવી છે કે એ સીધો સ્થૂળ પ્રયોગ એમની કૃપા થકી એમની જે આખી સિદ્ધિ છે એ સિદ્ધિ થકી તમને સ્થૂળ પ્રયોગમાં, હવે સ્થૂળ પ્રયોગમાં એટલે શું કે તમે જે કોઈ પણ જ્ઞાતિ ના હોય, જે કઈ પણ પહેરવેશ પહેર્યો હોય, તમે જપ ના કર્યા હોય, તપ ના કર્યા હોય, તમને ધર્મ વિશે કશી જ ખબર ના હોય, છતાંય તમે એ જ્ઞાન વિધિના પ્રયોગમાં બેસો તો એ સ્થૂળ પ્રયોગની અંદર એમની કૃપા થકી તમને એ આખો જે સૂક્ષ્મ પ્રયોગ છે એ એમની આવરણ ભેદી જે વાણી છે, અંતરાત્માને જાગૃત કરતી જે વાણી છે, એ વાણી એ સૂક્ષ્મ પ્રયોગે કરીને તમારા શુદ્ધાત્મા ભગવાનને જાગૃત કરી દે છે. જાગૃત કરે છે. કરેક્ટ. એટલે એમાં તમારો કોઈ જ પુરુષાર્થ નથી, એમની કૃપા છે. એમની જ દાદા ભગવાનની. નહીં તો સારા કાળમાં આવા અક્રમ વિજ્ઞાની ના હોય એવા કાળમાં તમારે કેટલી બધી શુદ્ધિ કરવી પડે, કેટલી બધી આરાધના કરવી પડે, મંત્ર જાપ કરવા પડે અને પછી પેલા એ સૂક્ષ્મ પ્રયોગમાં તમને બેસાડી શકે. અને દાદા ભગવાનનું આ છે આખું. કરેક્ટ.
એટલે ખ્યાલ આવ્યો? આમાં હા આવ્યો ને. આમાં તો આ જે ઉપવાસ છે ને, ઉપવાસ લખ્યું છે ને સાહેબ, એટલે હા જૈનોમાં કેવું હોય ઉપવાસ, એમ કે હવે એને સંથારો લઈ લીધો એવું કે હા ઉપવાસમાં, કે અમુક દિવસ એ મહિના ના કરે, એ 30 દિવસ સંથારો ના લે કરે. જુદી વસ્તુ છે ગીતાબેન. એમાં આ સ્થૂળ પ્રયોગ ના કરે, એમની સ્થૂળમાંથી ના સૂક્ષ્મમાં ના કરે. એ જે એમાં ના કરે. સંથારો લે એ કયા હેતુથી લે છે? હા તો કે આ સાધુ મહારાજો અને અમુક જે એ જૈનો હોય છે એ લે છે. ક્યારે? હા કે જ્યારે એ કઈક બીમારી આવે, ખૂબ અશક્તિ થઈ જાય અને હા કોઈ ઉપાય ના રહ્યો હોય, હા હા અને એને એમ થાય છે કે હવે આપણે કોઈ ઉપાય કરવો નથી. હા આ જે સ્થિતિમાં છે એ સ્થિતિમાં ભગવાનની આરાધના કરતા, ભગવાનની યાદ કરતા કરતા હવે કઈ અન્ન જળ કશું લેવું નથી. હા 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 એટલે એ હેતુથી એ કરે છે એ અલગ ને આખું સંથારો. હે એ આખું અલગ, બરોબર. એ આખું અલગ. અહીંયા જે વાત કરી છે એ પોતાના આત્માને જાગૃત કરવા માટે, એ સમજમાં આવ્યું, બરોબર છે, એ હેતુથી છે હા કે એ એમાં જ્ઞાન લેનારનો કોઈ પુરુષાર્થ નથી. જ્ઞાન લેનાર આત્મા શું છે, ધર્મ શું છે, ક્યારે એને પૂજા પાઠ કર્યા નથી, ક્યારે કોઈ શાસ્ત્રનું આરાધન કર્યું નથી, છતાંય એ સ્થૂળ પ્રયોગમાં એમની કૃપા થકી એ સૂક્ષ્મ પ્રયોગે કરીને તમારા શુદ્ધાત્માને જાગૃત કરે છે. એટલે એ જ્ઞાની પુરુષની કૃપાનું ફળ છે. કૃપાનું ફળ છે, ખરેખર. હા, નહીં તો બહુ કસરત કરાવે તોય મેળ ના પડે. પછી એનાથી એક નીચેની એક લીટી સમજાવજો ને સાહેબ જરાક, કે એમાં લખ્યું છે કે મોક્ષાભિમુખ વૃત્તિ. આ સ્થૂળ પ્રયોગ કેવા છે કે સૂક્ષ્મ સમાધિ તે તેનું મુખ મોક્ષના ભણી હોય ને દિવ્ય ચક્ષુના ઉપયોગથી નિહાળે. મોક્ષાભિમુખ વૃત્તિ. હા હા એ આ સ્થૂળ પ્રયોગ કેવો છે કે સૂક્ષ્મ સમાધિ તે તેનું મુખ મોક્ષના ભણી હોય અને દિવ્ય ચક્ષુના ઉપયોગથી નિહાળે. એટલે જ્યારથી એને હું શુદ્ધાત્મા છું અને આ મન વચન કાયા એ પડોશી છે એ ભાન થયું, ત્યારથી એ મોક્ષાભિમુખ થઈ ગયો. જ્યારથી એને શુદ્ધાત્મા ભાન થયું એટલે એનું મોક્ષાભિમુખ, એટલે હવે એ જીવ મોક્ષ તરફ જ જઈ રહ્યો છે. સરસ. ભલે 10 ડગલા ચાલે, 50 ડગલા ચાલે કે 100 ડગલા ચાલે, એનો પુરુષાર્થ જે રીતનો હોય પણ એ મોક્ષ તરફ જઈ રહ્યો છે. કારણ કે આ સ્થૂળ પ્રયોગ પછી આખી જે સૂક્ષ્મ સમાધિ, એટલે સૂક્ષ્મ સમાધિ એટલે શુદ્ધાત્મા પદ પ્રાપ્ત થાય છે અને એ પછી અંદર એને નિરંતર સમાધિ રહ્યા કરે છે. એટલે એ સૂક્ષ્મ સમાધિ છે. પ્રયોગ સ્થૂળ છે, દેખાય એવો, પણ એ સ્થૂળ પ્રયોગથી સૂક્ષ્મ સમાધિ એ જ્ઞાની પુરુષની કૃપાથી થાય છે. એને શુદ્ધાત્મ પદ પ્રાપ્ત થાય છે અને શુદ્ધાત્મ પદ પ્રાપ્ત થયું એટલે હું આત્મા છું એવું ભાન થયું, એટલે મોક્ષાભિમુખ થયો, એટલે મોક્ષના માર્ગે ચડી ગયો અને મોક્ષ તરફ આગળ વધતો જ જાય, આગળ વધતો જ જાય. બરોબર. એટલે ખ્યાલ આવ્યો? હા આવ્યો. સાહેબ એ શુદ્ધાત્માનું એને જયારે ભાન થયું ત્યારથી જ એની એ સમાધિ શરૂ થઈ ગઈ ને? શરૂ થઈ ગઈ. એની એ જે સમાધિ કે સમાધિ, કેટલાય એવા મહાત્મા હતા કે જેને બહારથી ઘણી બધી ઘરમાં તકલીફ હોય, ધંધામાં તકલીફ હોય, છતાં અંદરથી એની જે સમાધિ છે કે હું શુદ્ધાત્મા છું અને આ જે કઈ પણ આવી રહ્યું છે એ મારા કર્મના ઉદયને કારણે આ વ્યવસ્થિત શક્તિ બધું મોકલી રહી છે.
એટલે એ સમજ સાથે રે હા, અને એ પાડોશીને થાય છે ને હું હા. શુદ્ધાત્મા છું એ હમ. સમજણને કારણે એને ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં અંદર એ સૂક્ષ્મ સમાધિ રહ્યા કરે. સૂક્ષ્મ સમાધિ. correct. બહુ સુંદર વાત થઈ. બહુ સુંદર વાત થઈ. સૂક્ષ્મ સમાધિ. બહુ સુંદર વાત થઈ. બરાબર નીતાબેન? હાજી સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ બિહારી આનંદજી સાહેબ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સમીબેન? જય સચ્ચિદાનંદ બિહારી આનંદજી, દીપક આનંદજી, જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. રજની અંકલ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બિહારીજી, આપણે હા. વર્તમાનમાં રહ્યા ક્યારે કહેવાય કે આપણું જીવન વર્તમાનતામાં જ હવે આજ્ઞાધર્મથી રહેવું જોઈએ? તો આજે શુદ્ધાત્માની પ્રતીતિ છે પણ અખંડપણે તો હજી એવું તો આવ્યું નથી. તો હા એટલે વર્તમાનતા અત્યારે આપણી જે વર્તમાનતા છે મહાત્માઓની હા, એ અંદર એને હું શુદ્ધાત્મા છું એ રહ્યા કરે. એને જે કઈ પણ ફરજના ભાગરૂપે જે કઈ પણ વ્યવહાર આવ્યો હોય જે હા, વ્યવહાર આવ્યા હોય એ વ્યવહાર કરતા કરતા હું શુદ્ધાત્મા છું એ અંદર જે એને લક્ષ રહ્યા કરે તો એ એની વર્તમાનતા કહેવાય. સમજાય? અચ્છા, હા સમજાય. ખાલી વિધિ કરતા ને પૂરતું તો નહીં, એવું થાય કે હા, પણ તમે રસોઈ હા, કરતા હોય, કચરો વારતા હોય તોય હું શુદ્ધાત્મા છું અને આ આમી બેન કરી રહ્યા છે. એટલે એ અંદર જે જાગૃતિ રે તો આપણે વર્તમાનમાં છે. બરાબર છે. તો આ જાગૃતિ નહીં રહી એનો મતલબ આપણે વર્તમાનતામાંથી આપણે ખસી ગયા છે એવું? એટલે નહીં રે એટલે શું છે કે અત્યારે આપણી એટલી બધી જાગૃતિ નથી કે એ 100% રહે. કારણ કે અનેક વ્યવહારોને અનેક બધા બોજા સાથે કામ કરતા હોઈએ જ આપણે. એટલે આપણને અંદર પ્રતીતિ સ્વરૂપે રહે, લક્ષ સ્વરૂપે હોય. પછી જેવું તમે કામમાં ધ્યાન આપો એટલે પાછું તરત અંદર પ્રતીતિ સ્વરૂપે જતું રહે. એટલે કામ તો કરવું પડે ને. એટલે એ કામમાં પણ તમે ધ્યાન આપો તો તમારું કામ એક્ઝેક્ટ થાય, નહીં તો કામમાં ભલીવાર ના આવે. એટલે જ્યારે તમે કઈ કામ કરતા હોય, કઈ ગણતરી કરતા હોય તો એ વખતે તમારું જે આખું ધ્યાન છે, જે ચિત્ત છે, એ કામમાં તમારે એટેન્શન આપવું પડે. અને એ એટેન્શન દરમિયાન અંદર તમને રહ્યા કરે પ્રતીતિ સ્વરૂપે કે હું શુદ્ધાત્મા છું. અને જેવું એ કામ પતે એટલે પાછું તરત જ એ લક્ષ્ય સ્વરૂપે આવી જાય. કે આપણે ગેરહાજર એ આવી જાય. કામ પતે એટલે આવી જાય. જેવું કામ પતી જાય તમારું એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું એ આખું લક્ષ્ય સ્વરૂપે આવી જ જાય એની મેળે જ. પણ જ્યાં સુધી કોઈ કામમાં તમે રોકાયેલા છો, કોઈ કામમાં તમારે એટેન્શન આપવું પડે એવું છે, ત્યાં આગળ એ લક્ષ હાજર ના હોય પણ એ પ્રતીતિ સ્વરૂપે હાજર રહે. સમજાય? હા, એટલે અત્યારે આપણી દશા આ છે. અને જાગૃતિ જેને વધારે હોય, જેનો પુરુષાર્થ વધારે હોય તો એને દરેક ક્રિયામાં એને લક્ષ રહ્યા કરે. એટલે એ દરેકની વ્યક્તિગત જાગૃતિ ઉપર છે. બરાબર. એટલે એ માપ અમને પોતાને જ થર્મોમીટર રાખવાનો કે ભાઈ આ કામ કરતી વખતે જાગૃતિ રહી છે કે પછી આવે છે. હા, એટલે અત્યારે મહાત્માઓની સ્થિતિ આ છે કે
જ્યારે એ પ્રસંગ આવે ત્યારે એ પ્રસંગમાં એ ઉત્પ્રોત થઈ જાય અને હું શુદ્ધાત્મા છું એ જે લક્ષ છે એ ચૂકી જાય. હા, પછી થોડી વાર પછી યાદ આવે. કારણ કે કર્મના બોજા સાથે આ તમને ભાન થયું છે કે હું શુદ્ધાત્મા છું. કર્મના બોજા બધું અકબંધ છે. ઘરના બધા વ્યવહારો, ઘરની બધી ફાઇલો, એ બધું અકબંધ છે અને તમને આ દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ છે અને તમને ભાન થયું છે કે હું શુદ્ધાત્મા છું. સમજાય? હા, એટલે એ પ્રસંગ પતી ગયા પછી અને ધીરે 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 ટાઈમ ઘટતો જાય. એટ એ ટાઈમ હોય. હા, ટાઈમ ઘટી જશે પછી ધીરે ધીરે. બરાબર. ધીરે ધીરે ટાઈમ એ ઘટતો જાય. કારણ કે જાગૃતિ વધતી જાય ને. એક વખત જાગૃતિ ચૂકી ગયા, એનો માર ખાધો, આપણને અંદર વસવસો થાય કે આ કેમ આવું થયું, આવું ના હોવું જોઈએ. એ અંદર જે ખેદ થાય, વસવસો થાય, એટલે એ જાગૃતિ પછી એ પ્રસંગ રે. બરાબર. એટલે એમ કરતા 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 આખું આગળ વધતું જાય. હા, બરાબર. બરાબર. બરાબર અમીબેન? હા, બરાબર. હા, બરાબર. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શીતલબેન? હા, જય સચ્ચિદાનંદ અંકલ. દીપકાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ બિહારી આનંદજી. અમીબેને પૂછ્યું એને રિલેટેડ જ ક્વેશ્ચન છે આ વર્તમાનમાં રહેવાનો. પણ આ તમે એ સારું સમજાયું કે જ્યારે આપણે કામ સામે આવે, ફાઇલ સામે આવે ત્યારે એમાં આખું ચિત્ત એમાં પોરવાય તો જ કામ બરાબર થાય. તો તમે કહ્યું કે તે વખતે હું પ્રતીતિ સ્વરૂપે થઈ જાય છે, હું શુદ્ધાત્મા છું. તે એ ગુજરાતી શબ્દ સમજાતો નથી. ઘણી વાર સત્સંગમાં આ સાંભળ્યું છે લક્ષ ને પ્રતીતિ. તે જરાક મે બી ઇંગ્લિશ થઈ શકતું હોય તો કહો અથવા વિસ્તારથી સમજાવો. લક્ષ એટલે એ કાર્ય કરતી વખતે પણ હું શુદ્ધાત્મા છું એવું રહ્યા કરે. હા, બરાબર. હા, એ સમજાય છે. એટલે પ્રતીતિ એટલે માન લો કે તમે કઈક ગણતરી કરી રહ્યા છો, કઈક અગત્યનું કામ કરી રહ્યા, સરવાળા બાદ બાકી કરી રહ્યા છો, બીજું કઈ વાંચી રહ્યા છો અગત્યનું. એટલે એ વખતે હું શુદ્ધાત્મા છું એ લક્ષ ના હોય, પણ અંદર પ્રતીતિ સ્વરૂપે હોય. પ્રતીતિ એટલે શું કે અંદર ઊંડે ઊંડે તો હોય જ કે હું શુદ્ધાત્મા જ છું, પણ આ જયારે કામનું એવું આવે ત્યારે એ શીતલ સ્વરૂપે હોય. એટલે શીતલનું ચિત્ત, એનું મન બધું એ કામમાં એકાકાર થાય. એટલે તે વખતે હું શુદ્ધાત્મા છું એ અંદર હોય. પ્રતીતિ એટલે કે જે ક્યારેય જાય નહીં, અંદર રહ્યા કરે. તો એવું એક પ્રકારની એક જાગૃતિ જ છે. હા, એટલે તો એવું થાય છે કે હું શુદ્ધાત્મા છું એ છે જ અંદર, પણ સરફેસ પર નથી આવતું. જ્યારે સરફેસ પર જયારે કામ આવી જાય ત્યારે. બરાબર, ખ્યાલ આવી ગયો. માન લો કે તમે જહાજમાં બેઠા છો, દરિયા વચ્ચે છો, તો એ વખતે તમને હું શુદ્ધાત્મા છું એ રહ્યા કર. કારણ કે તમારે કશું કરવાનું નથી. અને ઉચકીને પાણીમાં નાખી દે અને મોજા આવતા હોય તે વખતે જે હવા ત્યાં મારવા પડે. રાઈટ. એટલે એ વખતે એ ક્રિયાની અંદર પોતે કેમ કરીને બહાર નીકળવું, કેમ કરીને બચી જવું, એમાં જ આખું એનું અંતસ્કરણ ને બધું એમાં રોકાયેલું હોય. બરાબર. હું શુદ્ધાત્મા છું એ લક્ષ આખું ખસી જાય. પણ પ્રતીતિ સ્વરૂપે અંદર હોય. જેવા પાછા તમે આવી જાઓ જહાજ ઉપર 5-10 મિનિટ પછી, તો પાછું ધીમે હું તો શુદ્ધાત્મા છું એને મેળે આવી જાય. બરાબર. એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું એ છે જ, એને પ્રતીતિ સ્વરૂપે કે છે કે છે જ, જાય નહીં ક્યારે. કોઈ પણ પ્રસંગમાં જાય નહીં હું શુદ્ધાત્મા છું
એ પ્રતિધિ કહેવાય. બરાબર પણ એ અંદર ખાને હોય, અંદર હોય. અને બરાબર જ્યારે લક્ષ એટલે એ ક્રિયા કરતી વખતે અંદર જે તમને જાગૃતિ રહ્યા કરે કે હું શુદ્ધાત્મા છું અને આ શીતલ કરી રહી છે. હળવું કામ હોય ને તો રે, તમે રાઈટ કચરો હા વાળતા હોય, શાકભાજી સમારતા હોય, અથવા વોકિંગમાં નીકળ્યા હોય, હમ તો એ વખતે આ શીતલ ચાલી રહી છે ને હું શુદ્ધાત્મા છું. એ લક્ષ સાથે આખો વ્યવહાર થાય. રાઈટ હા, પણ તો જેવું આ કઈક જોડા તમે એવું પણ કહ્યું કે પુરુષાર્થ અહીંયા કામ કરે વધારે, લાઈક આપણે અહીંયા એ જ પુરુષાર્થ અહીંયા કે હું હા શુદ્ધાત્મા છું એની જાગૃતિ. એ તો પુરુષાર્થ. તો હવે અત્યારે કેવું થાય છે કે એક કામ પછી બીજા કામમાં આખો દિવસ દોડ દોડ જ થાય છે, કઈ વચ્ચે જાગૃતિ કોઈ જાતની હોતી નથી. નથી. એવું મોટા ભાગે. પણ ત્યાં પુરુષાર્થ એટલે આપણે નક્કી કરીએ કે ના તો નક્કી બધું કરવું પડે અને હમ આપણે ઉપયોગ ગોઠવવો પડે. તમે નક્કી કરો ને ઉપયોગ ગોઠવવાનો કે ભાઈ આ સંજોગોમાં શીતલ ચૂકી જાય છે. માન લો કે આપણે વોકિંગ કરવા નીકળ્યા છે અને નક્કી કરી નીકળે કે મારે રિલેટિવ રિયલ જોવાની પરમ શક્તિ આપો. એ દાદા ભગવાન વ્યવસ્થિત શક્તિ જ કરતા છે, એ હું જોઈ જાણી શકું એવી મને શક્તિ આપો. 5 આજ્ઞામાં જ રહેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. એટલે એ નક્કી કરીને આપણે ઘરની બહાર નીકળીએ એટલે ત્યાં ઉપયોગ આપણે રાખવો પડે. બરાબર છે. પણ કોઈ ઓળખીતા મળે આમ તેમ મળે તો પાછું ભૂલી જવાય. એટલે પાછું દાદા કે ફરી હેન્ડલ મારવાનું. આ જે યાદ રહે એવું નથી, કારણ કે એટલો બધો મોહ ભરીને લાયા છે ને, એટલે મોહને કારણે આપણી દ્રષ્ટિ ચારે બાજુ ફરતી જ હોય. કોણ આવ્યું, કોણ ગયું, કેવું બોર્ડ છે, કેવું ઘર છે, પેલી કેવી દેખાય છે, પેલી શું પહેર્યું છે, એટલે એમાં આપણું જતું જ રહે. કારણ કે મોહથી ભરપૂર છે. શું છે? મોહથી ભરપૂર. એટલે એને આધારે તમારી જે દ્રષ્ટિ છે, જે જાગૃતિ છે, એ આગી પાછી થયા કરે. બરાબર. એટલે પાછું નક્કી કરવાનું કે ભાઈ આપણે તો રિલેટિવ રિયલ જોવાનું છે. એટલે નક્કી કર્યા પછી પણ જો આવું થઈ જાય તો કે આ જો આ વ્યવસ્થિત શક્તિ કેવું કરાવે છે. આપણે નક્કી શું કર્યું છે અને થાય છે શું, એ કોણ કરાવે? શીતલ કરે? ના, વ્યવસ્થિત શક્તિ કરાવે કે વ્યવસ્થિત સંજોગો ઉભા કરે છે, જેને કારણે આ બધું ડિસ્ટર્બ થાય છે. સમજાય? હા, સમજાય. એટલે એ આપણો હિસાબ, આપણો જે ઠાંસી ઠાંસીને ભરેલો મોહ છે, એને કારણે આપણું ચિત્ત અંતસ્કરણ બધે વિખરાઈ જાય. બરાબર. એટલે નક્કી કર્યું હોય છતાંય એ નક્કીપણામાં આપણો ઉપયોગ ના રહે અને ઉપયોગ આમ તેમ થાય. એટલે એ પણ વ્યવસ્થિતના આધારે થાય છે એમ સમજવાનું. અને પાછું હેન્ડલ મારવાનું કે નહીં, આપણે તો આ પ્રમાણે આજ્ઞામાં જ રહેવું છે, રિલેટિવ રિયલ જ જોવું છે. તો એ ધ્યેય નક્કી કરીને પછી તમે કર્યા કરો તો ધીરે 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 એ પછી જાગૃતિ તમને રહ્યા કરે. બરાબર. તો પ્રતીતિ સ્વરૂપે છે, પણ જેટલું વધારે લક્ષમાં રહે એટલો આપણને લાભ વધારે થાય એવું કહેવાય. લક્ષ અને પછી અનુભવ પણ છે. અમુક વખત આપણને અનુભવ પણ થાય કે આમ 5 મિનિટ જ આમ આંખ બંધ કરીને બેઠા હોય ને તો તમને એટલું બધું આમ થઈ જાય કે એ અનુભવે છે. તો આ કીર્તન ભક્તિ કરતા હોય ને જે આનંદ ઉભો થાય એ આત્માનો આનંદ કહેવાય કે એ જુદી વસ્તુ? આત્માનો જ કહેવાય.
હા કારણ કે આ સ્વરૂપ કીર્તન ભક્તિ છે, તમે કોની ભક્તિ કરો છો? હા બરાબર. એટલે દાદા શું કહ્યું કે આ કેશ ફળ છે, જેવું તમે બોલવાનું શરૂ કરો એટલે અંદરથી તમને આનંદ આનંદ ઉભરાયા જ કરે. હા પણ આ નિરાકુરતા વાળો આનંદ હોય. કેવો હોય? નિરાકુરતા વાળો. હા અંદરથી તમને નિરાકુરતા થાય. આનંદ હોય પણ નિરાકુરતા કરાવનારો. હા એટલે એ જે આનંદ છે એ આપણો પોતાનો જ છે. નિરાકુરતા એટલે એક જાતની આમ શાંતિ વર્તે એને આકુરતા વ્યાકુરતા નહીં. નહીં. હા 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 રાઈટ 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 બરાબર. તો પાર્ટીમાં જે આનંદ થાય એ આકુરતા વ્યાકુરતા વાળો હોય. હા 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 બરાબર છે. એ જુદો જ આનંદ છે. હા પાર્ટીમાં કે ભાઈ તારે આ અભિનય કરવાનો છે, તો તરત અંદર થાય કે કેમનું કરીશ, શું કરીશ, ઓહો આ મન શરમ આવે, આમ. એટલે આકુરતા વ્યાકુરતા થાય. રાઈટ. અને સાથે સાથે આનંદ આવે પાર્ટીમાં હોય એટલે. યસ. અને આ નિરાકુરતા વાળો આનંદ, નિરાકુરતા કે વાળો જે આનંદ. તમને સ્વરૂપમાં વધારે સ્થિર કરે બરાબર. અને સ્વરૂપ તરફ લઈ જાય અને સ્વરૂપમાં જ રાખે, એવો આ આનંદ છે, કીર્તન ભક્તિનો આનંદ. બરાબર. એટલે આ પુરુષાર્થ અહીંયા કામ વધારે કરે. જેટલું આપણે નક્કી કરીએ, શક્તિ માંગીએ, એટલે પછી પ્રતીતિ, લક્ષ્ય અને અનુભવ પણ બધું જ છે. એટલે મેઇન નક્કી કર્યા કરવું. આ એક વખત નક્કી કરવાથી રહે નહીં. રાઈટ. એજ હા વારંવાર નક્કી કર્યા કરવાનું, વારંવાર. હા આખો દિવસ કરી કર્યા શકાય કરવું એ આપણો પુરુષાર્થ છે. હા અને પછી ધીરે ધીરે ગોઠવાતું જાય. સમજાય? બરાબર. સમજાય. અને આ વર્તમાનમાં રહેવામાં અમુક વાર મન બહુ ખેંચી લે બધે. જયારે મન સમાધાન માગે, અમુક વસ્તુઓ સ્વીકાર ના થતી હોય. વાંધો નહીં. આમાં શું છે, વર્તમાનતા એટલે શું? હું શુદ્ધાત્મા છું અને માન લો કે મન તમારો આમ તેમ ભટકે છે, તો તમે શુદ્ધાત્મા તરીકે એ મનને જ્ઞેય સ્વરૂપે જુઓ. કહો અત્યારે આવા વિચાર ચાલી રહ્યા છે, વિચાર કોને ચાલે છે અને હું કોણ છું? એટલે એ જે રે હું શુદ્ધાત્મા છું, એટલે એ વિચાર આમ તેમ જાય, મન ભટકે, તોય તમે વર્તમાનતામાં કહેવાઓ. કારણ કે તમારો સ્વભાવ શું છે? એ વિચારને જ્ઞેય સ્વરૂપે જોવાનો ને જાણવાનો છે. બરાબર. પછી સારા વિચાર, ખરાબ વિચાર, એ તો આપણે નક્કી કર્યા. પણ શાસ્ત્રની ભાષામાં તો એ જ્ઞેય જ છે, જાણવાની વસ્તુ છે. મન ગમે તે બાજુ ભટકે, ખરીદી કરવા ગયા હોય ત્યારે જુદી રીતે ભટકે, દર્શન કરવા ગયા હોય ત્યારે જુદી રીતે ભટકે. એટલે કયા માહોલમાં તમે છો એ આધારે મન ભટકે. તે ભટકતા મનને આપણે જોવાનું છે. હજુ આ માલ અંદર પડેલો છે, આવો માલ પડેલો છે. એટલે તમે શુદ્ધાત્મા તરીકે એને રહ્યા, એટલે તમે વર્તમાનતામાં કહેવાઓ, ભલે મન આગુ પાછું થાય. બરાબર. તો મારાથી ડખો થઈ જ જાય છે. હું મનને બદલવા ટ્રાય કરું, આમ દેખાય ને, પણ એનાથી એ ડખો જ કહેવાય. એ જરૂર નથી, ખાલી આપણે જોઈ લેવાનું. એટલે આપણે ક્યાંક ડખો દખલ કરવું ને એવી શક્તિ આપો. ડખો દખલ એટલે કુદરતી રીતે જે સંસ્કાર લઈને આયા છે, એ સંસ્કારના આધારે બધા વ્યવહાર થયા કરે કુદરતી રીતે. રાઈટ. સમજાય? દાખલા કે તને ના ગમતા વિચાર આવે તો તું એને બદલવા પ્રયત્ન કરે. બદલવા પ્રયત્ન કરે તોય પાછું ત્યાંનું ત્યાં જ જાય. ત્યાં જ આવે. તો કે એને બદલવાનું નથી,
એને જેમ છે તેમ જાણવાનું છે. આપણે શું કે હજુ આપણી જે બિલીફ છે ને આ સારું ને આ ખરાબ એ બિલીફ ના આધારે આપણે બદલવા જઈએ છે કે આ ખરાબ વિચાર આવે છે, અત્યારે આવા ના હોવા જોઈએ, એટલે એને ચેન્જ કરવા જઈએ છે. તો કે ખરાબ ને ખરાબ જાણવાનું અને સારા ને સારા તરીકે જાણવાનું જ છે કે આ ભરેલો માલ નીકળી રહ્યો છે. અને શીતલ ને અંદર આ સંસ્કાર પડેલા છે. બરાબર. જે સંસ્કાર પડ્યા હશે, જે બીજ પડ્યા હશે એ જ ફૂટશે ને કે નવા ફૂટશે? ના, એ જ ફૂટે, નવા નહીં ફૂટે. હા, તે ફૂટે ત્યારે આપણે ખબર પડે કે આવો માલ લઈને આપણે આયા છે. બરાબર. એટલે એ આપણે આપણી જાતને જેમ છે તેમ ઓળખી શકીએ. હા, રાઈટ. આપણી જાતને ઓળખવાનો ચાન્સ મળે. એને એના ફ્લોમાં જવા દો. એને નેચરલ રીતે વિચાર આવે છે તો કે વિચાર આવે છે તો કે એમને નથી આવતા ને તમારા કરવાથી નથી આવતા. એને દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ બધું ભેગું થાય ત્યારે વિચાર સ્ફુરે, એમને ના સ્ફુરે. એના માટે ક્ષેત્ર હોય, એના માટે વ્યક્તિ હોય, આપણો પૂર્વેનો જે ભાવ હોય અને એનો કાળ પાક્યો હોય. કારણ કે સંસ્કાર તો બધી બહુ જાતના આપણી અંદર પડેલા છે. પણ જેવો કાળ, જેવું સામે દ્રવ્ય, એના આધારે માલ ફૂટે. સ્ટોક બધો જ છે, ગોડાઉન છે મોટું. હા, રાઈટ રાઈટ. અને ગોડાઉનમાં જે કર્મનો ઉદય થાય છે એ આધારે જેવી વ્યક્તિ મળે, જેવું ક્ષેત્ર ભેગું થાય, કાળ પાકે, એ પ્રમાણે એ બધું ફૂટ્યા કરે. એટલે એ આપણે જાણવાનું છે કે આ ફૂટ્યું. હા, અને એવું પણ થાય છે કે બદલવા જઈએ ને તો વિચારો વધારે ને વધારે સ્ટ્રોંગ થાય છે. એટલે પેલું એટલે બોજો લાગે. બદલવા જાય ને તો બોજો લાગે. કારણ કે બદલવું એ શુભાશુભ માર્ગ છે અને આપણે શુદ્ધ માર્ગમાં છે. શું છે? શુદ્ધ માર્ગમાં. એટલે શું? આપણે શુદ્ધાત્મા કયા શુદ્ધ સ્વરૂપે રહીએ એટલે કે આપણે આપણા સ્વભાવમાં રહીએ અને શીતલ શીતલના સ્વભાવમાં રહે. એટલે કે શીતલનું મનનો સ્વભાવ શું? વિચાર બતાવે બધું. બસ એ તો નિરંતર બતાયા જ કરે. પણ આ સારું, આ અત્યારે ક્યાં આવ્યું, આ ખરાબ, આવું ના, તો કે એ આપણને બોજો રાખે છે. એનો જે સારું નરસું કરવા દઈએ છે, આ હોવું જોઈએ ના હોવું જોઈએ કરવા દઈએ છે, એને ચેન્જ કરવા દઈએ છે, એટલે આપણને બોજો લાગે છે. બરાબર. પણ આપણે એને જોવાનો અભ્યાસ કરવાનો છે. શું કરવાનું છે? અભ્યાસ કરવાનો છે. અભ્યાસ આપણે કરવાનો છે. એ અભ્યાસ આપણો કાચો પડે છે. આપણે શીતલ બદલવા જઈએ છીએ, કાં તો પ્રતિક્રમણ ઉપર જતા રહીએ છીએ. પણ જ્ઞેય તરીકે જોવાનો અભ્યાસ તો કરો. હા, બરાબર છે. અને આ વસ્તુ અભ્યાસ કરવાથી રે. અને જેમ જેમ તમે અભ્યાસ કરતા જાઓ એમ એમ એ જાગૃતિ વધતી જાય, અને જાગૃતિ વધતી જાય એમ એમ તમારો અભ્યાસ દ્રઢ થતો જાય. બરાબર શીતલબેન? હા, બહુ સરસ. હા, એટલે આ અભ્યાસની જરૂર છે. ઓકે, હવે આપણો બે ક્વેશ્ચન છે, ટાઈમ થઈ ગયો છે, પણ આપણો બે ક્વેશ્ચન જલ્દી લઈ લે. અમીબેન? ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ બિહારી. હમણાં નક્કીપણાની વાત કરી ને, તો નક્કી તો કરીએ છીએ, પણ એ નક્કી માટે સિન્સિયરિટી રાખવી એ આપણા હાથમાં છે. સિન્સિયર રહેવું એ નક્કીપણાના માટે. નક્કી કર્યું સિન્સિયરલી નક્કી કરવાનું.
પછી ખસી જાય, આગુ પાછું થાય, તો એ સંજોગના આધીન છે. તમારે કરવું નથી પણ થઈ જાય. પણ ફરી પાછું નક્કી કરવું અને એ નક્કીપણામાં આપણી સિન્સિયરિટી રાખવી એ આપણો પુરુષાર્થ છે. ઓકે, બરાબર. એ ખસી જાય ભલે, ખસી જાય. હા, પણ એ સિન્સિયરિટી થી રાખી આપણો પુરુષાર્થ છે. હા, અને એમ કરતા જ થાય. આ નાનો છોકરું હોય તો ચાલતા શીખે છે, તો કઈ રીતે શીખે છે? સીધો ઉભો થઈ જાય? ના, પડે ઉભો થાય. હા, અને ઘૂંટણીએ ચાલે, ખસે, પડે, છોલાય, એમ કરતા ટેકો લઈને ઉભો થાય. એટલે આપણા જ્ઞાનના ટેકા સાથે પાછું ઊભું થવાનું, અને પછી એમ કરતા પછી જાગૃતિ વધે, એમ પછી સ્વતંત્ર રીતે આખું અંદર ચાલ્યા કરે. છોકરો ચાલતો શીખી જાય ને. હા, શીખી જાય. બરાબર. એક મિનિટ અંકલ, આપણે નિરાકુરતાની વાત કરી ને, તો એ નિરાકુરતાનો જે અનુભવ છે એને જ અનુભવ કહેવાય, અને બધા મહાત્માઓને એક સરખો હોય. નિરાકુરતાનો જે આનંદ છે એ બધાને એક સરખો જ અનુભવ કરાવે. અને જ્યારથી આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, હું શુદ્ધાત્મા છું એ ભાન થયું, એટલે એ નિરાકુરતાના ગુણમાં આવી ગયો. હા, બરાબર. હા, ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. કંચનભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ બિહારી. હા, હમણાં આપણે વાત થઈ કે આપણે આપણા સ્વભાવમાં રહેવાનું, મનને વિચારો સારા આવે ખરાબ આવે તો સારી રીતે તરીકે જોવાનું અને ખરાબ ને ખરાબ તરીકે જોવાનું. તો આ સારું અને ખરાબ પાછું આત્મા માટે તો સારું, આત્મા માટે તો સારું ખરાબ છે જ નહીં. હા, તો પછી એને સારી રીતે કેવી રીતે? ના, એટલે ખરાબ વિચાર આવે છે એટલે આપણે શું કહું કે ભાઈ આ ખરાબ વિચાર આવ્યા, પણ એ જ્ઞેય છે. ખરાબ ને ખરાબ રીતે જાણવા તો પડશે કે આ ખરાબ આયા, તો કે એ જાણવાનું છે. અને સારા વિચાર આયા, એનો આનંદ થાય છે, તો કે એ જાણવાનું છે. આપણે શુદ્ધાત્મા ભાવે આ મનમાં જે કઈ પણ વિચારો આવે છે એને જ્ઞેય તરીકે જોવાનું છે અને જાણવાનું છે. બરાબર. પણ ત્યાં આપણે પછી ત્યાં સારું પ્રશ્ન ક્યાં ઉભો કરે છે? એને ખાલી જ્ઞેય તરીકે જોઈ જાણ્યું એટલે એ પૂરું થયું. તો પ્રશ્ન જ નથી. પણ પેલી પ્રશ્ન શું હતો કે વર્તમાનતામાં રહીએ ના વિચારો આડાવડા આવે તો કે એ વર્તમાનતા જતી રહેશે, તો કે ના. વર્તમાનતા એટલે શું કે આડાઅવળા વિચાર આવે, સારા ખરાબ વિચાર આવે, પણ પોતે હું શુદ્ધાત્મા છું એ ભાવે રે તો એ વર્તમાનતા જ કહેવાય. વિચાર ચાલુ છે છતાંય વર્તમાનતા એ આત્મ સ્વભાવમાં રહેવું એને વર્તમાનતા છે. કંચનભાઈ. બરાબર. ઓકે, હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે સામાયિકનો. બિહારીજી, દીપકાનજી. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. આપણી જે અંતરાત્મા દશા છે તે આ સામાયિક દ્વારા લક્ષ્ય અને અનુભવને પામતી જાય છે. એ જેમ જેમ જોવાય એટલે આપણને ખબર પડે છે
પ્રતીતિ હોય ત્યારે બને ત્યારે ખબર ના પડે, બની ગયા પછી એની અસરમાં વહી ગયા ને પછી એનું આવરણ ઓછું થયું ત્યારે પછી લાઈટ થાય, ઓ આ તો આમ થઈ. એટલે એકલી પ્રતીતિ હોય ત્યારે વર્તમાનતા નથી હોતી. વર્તમાનતા કોને કહેવાય કે લક્ષ્ય કરીને હાજર રહ્યા. એટલે એ વર્તમાનતા રહી થોડી થોડી જેવી લક્ષ્ય કરીને રહે ત્યારે એ અનુભવ ખુલ્લો કરે. અને દાદાએ કીધું છે કે આ ક્રમનું સામાયિક આપણી આખી અનુભવ દશા ધીમે ધીમે કરીને ખુલ્લી કરે છે. જેમ જેમ આપણને આપણા દોષો દેખાતા જાય, એના પ્રતિક્રમણ થતા જાય, તેમ તેમ એ ફળ આપે છે. તો આપણે 1 વીક 9 તારીખ સુધી ઘરના નજીકના લોકો એમની જોડે એમનું ઘણું બધું ગમતું નથી. કેટલી વખત બોલે તો નથી ગમતું, કેટલી વખત કરે તો નથી ગમતું. તો એ બધી બાબતોને યાદ કરીને એના પ્રતિક્રમણ કરવાના. એ અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે, જેનો કોઈ બાપો આપણે બોલીએ ખરા, પણ એ મારી અવસ્થા, લોકોની અવસ્થા નહીં. એવું તો નહીં હોય ને. અવસ્થા એટલે બધાની જ અવસ્થા, જીવ માત્રની અવસ્થા કુદરતી રચના છે. એટલે એની જાગૃતિ આવી રીતે ધીમે ધીમે આવતી. આ ગોઠવણી આપણે કરીએ છીએ, શક્તિ માંગે છે, પ્રાર્થના કરીએ છીએ, વિધિ કરીએ છીએ, તો એ ધીમે ધીમે એ પ્રકાશ આખો કેન્દ્રિત થતો જાય અને આપણને આવી રીતે સામાયિકમાં દેખાતું જાય. એટલે કે સમજાતું જાય કે આ ખરેખર નિર્દોષ છે અને આપણને આપણી ભૂલ એઝ ઇટ ઇઝ સમજાય. એટલે ત્યાં એક્ઝેક્ટ પ્રતિક્રમણ થાય. એટલે સામાયિકથી જેમ કીધું કે 3 પગથિયાનું આખું એ પ્રોસેસ છે. આલોચના થાય, જોવાથી સમજાય કે આ મારી બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ, કારણ કે દોષિત નિર્દોષ જોયા જ નહોતા. એટલે આ રીતનું આપણું આખો આ બહુ સરસ અંતરાત્માનો પ્રોસેસ છે. એનો આપણે લાભ લઈએ છીએ. ઔપચારિક છે પણ એ આખી જાગૃતિ પૂર્વકનું છે. એટલે ક્રિયા સ્વરૂપ દેખાતું હોવા છતાં ક્રિયા સ્વરૂપ નથી. એમાં જાગૃતિ જ કેન્દ્રિત થયેલી, સેન્ટર્ડ થયેલી, ફોકસ થયેલી જાગૃતિ વપરાય છે. તો બિહારીયાનજી આપણે હું બોલાવું છું, ફોલો કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં આજ દિન સુધી આ નામધારી દીપક આનંદથી, આ નામધારી બિહારી આનંદથી જે દોષો થયા છે, જે દોષો થયા છે, જે ઘરના નજીકના સંબંધીઓ સાથે દોષો થયા છે, જે ઘરના નજીકના સંબંધીઓ સાથે દોષો થયા છે, તેને સંપૂર્ણ શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક, તેને સંપૂર્ણ શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક હું મારી જાગ્રત અંતરાત્મા દશામાં, હું મારી જાગ્રત અંતરદશામાં, અંતરાત્મ દશામાં જોવાનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે જુદા અને દીપકાનંદ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે જુદા
અને બિહારી આનંદ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે રિયલ છો, દીપક આનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે રિયલ છો અને બિહારી આનંદજી રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે પરમેનન્ટ છો, દીપક આનંદ ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે પરમેનન્ટ છો અને બિહારી આનંદજી ટેમ્પરરી છે. મન વચન કાયાની અવસ્થા, મન વચન કાયાની અવસ્થા, જીવ માત્રની મન વચન કાયાની અવસ્થા, જીવ માત્રની મન વચન કાયાની અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. માત્ર કુદરતી રચના છે. તેનો કોઈ બાપોય રચનાર નથી. તેનો કોઈ બાપોય રચનાર નથી. અને તે વ્યવસ્થિત છે. અને તે વ્યવસ્થિત છે. હું શુદ્ધ આત્મા છું. 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 જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। એટલે આ રીતે આપણે જેમ જેમ જોતા જઈશું તેમ તેમ આપણી જે સંજોગ વખતે ગેરહાજરી હતી ને એ ભૂલ આપણે ત્યારે દેખાય નહોતી, સમજાય નહોતી, પ્રતિક્રમણ નહોતા થયા, એટલે એ અપ્રતિક્રમણનો થયેલો દોષ આવી રીતે સામાયિકના જાગૃત પ્રયોગથી, જાગૃતથી ના પરિણામ રૂપે થતા પ્રયોગથી, એટલે એ ક્રિયાનો પ્રયોગ નથી। કોઈને એમ ના કહેવાય કે તમે સામાયિક કરતા નથી, કે કોઈ એમ ના કહી શકે કે હું આટલી બધી સામાયિક કરું છું। એટલે આ તો એક સમજણ માટે, એટલે એનો બોજો રહેતો નથી। જાગૃતિ વધશે તેમ તેમ નાના નાના સમય 5 મિનિટ, 10 મિનિટ, 2 મિનિટ, 15 મિનિટ, અડધો કલાક, પણ એનો સમય એક ધારો 48 મિનિટ હોઈ શકે, સમજવા માટે 1 કલાક હોઈ શકે, પછી એ તૂટી જ જાય। એટલે આ તો એક સમજણ છે। એટલે આ પ્રયોગ આપણે વારે વારે કરીશું અને આપણા ઘરના સંબંધો પ્રેમ સ્વરૂપ થશે। બધામાં દાદા આપણે જાણીએ છીએ, પણ દાદા આપણે જોતા જઈશું પહેલા આપણામાં, અને આ વિજ્ઞાનની સમજણથી આપણું જેવું ઉદ્ગલ છે ને એવું આપણને સામામાં દેખાશે। એટલે દાખલા તરીકે પેન્ટ શર્ટ પહેરતા હોય તો એમના ઘરવાળામાં એમને પેન્ટ શર્ટ પહેરેલા દેખાય, એક્ઝેક્ટલી એમના જ જેવો ચહેરો, તો એમને એમ થાય કે આ ચહેરો આવો કેમ થઈ ગયો, હમણાં લગી તો જુદો દેખાતો હતો। આ વાત છે। અને પછી એ આખો એ પરિણામ બહુ માણવા જેવો રહેશે, સમજવા જેવો, અનુભવ કરવા જેવો। જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। આપણે બેન આપણે કઈ કેવું છે? નહીં, બસ ઓકે, તો 3 મંત્ર બોલાવો દીપિકાજી, પ્લીઝ ફોલો। નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોહી સવ સાહુણમ, નમો લોહી સવ સાહુણમ, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावपणासनो, सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम, पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલનો પ્રોગ્રામ આ રીતે છે. સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ અને ફરીથી આપણે આ સામાયિકનો જાગૃતતાનો પ્રયોગ કરીશું. પધારજો જરૂરથી. દિવસ દરમિયાન આ જ પ્રયોગ ચાલુ રાખીશું. સામાન્ય વ્યવહારને જોઈને, એમના ભૂતકાળને યાદ કરીને જે મગજ આપણું બધું ફરે તેના પ્રતિક્રમણ રાખીશું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.